सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हां कमलप्रीत सिंह ते लैके हाज़र हां दुनिया भर दीआं चोनवीआं खबरां। पंजाब मेल खबरां दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया दा मन्निया परमन्निया नां। भारतीयां नूं राहत, अमरीकी अदालत ने H1B वीज़ा ते ट्रंप दे आदेशां नूं कीता रद्द। बाइडन ते गुटरेज वल्लों भाईवाली दी मजबूती मुद्दे ते होई गलबात। नीरा टंडन दी डायरैक्टर वजों नियुक्ति दा विरोध। सेहत कामिਆਂ ਨੂੰ मिलेगा अमरीका 'ਚ सब तो पहला कोरोना वायरस का टीका। कैनेडा के PM जस्टिन ट्रूडो के किसानों के पक्ष दिते बयान ते भारत सरकार ने जताया विरोध। कनेडा की संसद में गूंजिया पंजाबियों का किसान अंदोलन। बायोटेक ते फाइजर ने कोविड-19 टीके की मंजूरी लिए यूरोपीयन एजेंसी को सौंपी अर्जी। कैनेडियन सोने की खाना की बोली की समीक्षा ने वधाई चीन की चिंता। पाक कोरोना वायरस नाल इन्फैक्टेड लोगों की गिनती हुई 4 ਲੱਖ ਦੇ पार। कोविड-19 नाल इन्फैक्टेड 1/3 तो ज़्यादा बच्चों च इस बीमारी के लक्षण ही नहीं। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका के एक संघी जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीज़ा ते दिते आदेश नूं रद्द कर दिता है, जिस राही विदेशी हुनरमंद कामिਆਂ की गिनती में भारी कटौती की गई सी। ये भारत चीन के तकनीकी पेशेवरों के लिए राहत की खबर है। अमरीकी सूबे कैलिफोर्निया के जिला जज जैफरी वाइट ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सरकार का दावा व्यर्थ है कि कोरोना महामारी में नौकरियां दे जाण कारण तब्दीली जरूरी सी। इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन ने यह बहुत पहला तो कहना शुरू कर दिता सी और ये नियम सिर्फ अक्तूबर में प्रकाशित किए गए सन। ध्यानयोग है कि अमरीकी सरकार तकनोलॉजी, इंजीनियरिंग और दवाई वर्गे खेत्रों च हर साल 85,000 H1B वीज़ा जारी करती है। अमरीका में इस समय लगभग 6 ਲੱਖ H1B वीज़ा धारक हैं, जिन्हों विचों ज़्यादातर भारत और चीन के लोगों के हैं। इस साल अक्तूबर में US के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने H1B वीज़ा प्रोग्राम में एक वड्डी तब्दीली की और विदेशी कामिਆਂ की भर्ती करने वाली कंपनियों उत्ते कई तरह दी शर्तां लागू कर दित्तियां। इस विच बहुत सारियां सीमावां निर्धारित कीतियां गईयां सन, जिवें कि घट्टो घट्ट तनख्वाह की शर्त और विशेष पेशे वर्गे नवे नियम लागू करते हुए लगभग 1/3 बिनेकारां नूं H1B वीज़ा नहीं मिल सकता सी। अमरीकी राष्ट्रपति के अहुदे लई चुने गए जो बाइडन ते संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर अंतोनियो गुटेरेज ने अमरीका ते संयुक्त राष्ट्र विचकार भाईवाली मजबूत करने के मुद्दे उत्ते गलबात की। बाइडन ते गुटेरेज विचाले गलबात कोरोना वायरस, जलवायु तब्दीली ते शांति सुरक्षा जिहे मुद्दों ते केंद्रित रही। सोमवार फोन उत्ते हुई गलबात दौरान बाइडन ने जित की वधाई देने लई सकत्तर जनरल का शुक्रिया अदा किया। बाइडन के दफ्तर वालों जारी बयान में कहा गया है कि दोवां आगुआं ने लोकतांत्रिक कदरां कीमतां नूं उभारन ते मनुखी हक्कां जिहे मुद्दों पर भी गलबात की। इथोपिया में वधी हिंसा से भी बाइडन ने गुटेरेज कोल चिंता प्रगट की। संयुक्त राष्ट्र वालों जारी बयान में कहा गया कि गुटेरेज नवे राष्ट्रपति नाल काम करने के लिए तैयार हैं। बाइडन पहला ही कह चुके हैं कि उन्हों का प्रशासन मुड़ तो पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा बनेगा। इस दौरान राष्ट्रपति के अहुदे लई पईयां वोटां च 2 अहम अमरीकी सूबे एरिजोना ते विस्कॉन्सिन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन नूं जेतू ऐलान दिता है। उन्होंने जित का सर्टिफिकेट दे दिता गया है। जो बाइडन नूं राष्ट्रपति नूं दिती जाने वाली डेली ब्रीफ मिलनी शुरू हो गई है। इस दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस बारे विवादित विशेष सलाहकार डॉक्टर स्कॉट एटलस ने अस्तीफा दे दिता है। भारतीय अमरीकी नीरा टंडन, जिन्होंने बाइडन ने प्रबंधन ते बजट दफ्तर की मुखी वजों नियुक्त करने का फैसला किया है, दा रिपब्लिकन धिर वल्लों विरोध किया जा रहा है। रिपब्लिकन सैनेटरां मुताबिक नीरा ने कई सैनेट मैंबरों खिलाफ निरादर भरिया ते हमलावर रुख वालियां टिप्पणियां कीतियां हन। OMB नीति निर्धारण, बजट प्रबंधन ते रेगुलेटरी मंतवां की पूर्ति लिए राष्ट्रपति की मदद करता है। अमरीका च रोग कंट्रोल और रोकथाम केंद्र ने कहा कि सब तो पहला सेहत कामिਆਂ और नर्सिंग होम के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिता जाएगा। रोग कंट्रोल केंद्र की कमेटी CDC ने इस संबंध में सहमति प्रगटाई है। CDC के टीकाकरण की निदेशक नैन्सी मैसोनिस ने उम्मीद प्रगटाई है कि वधेरे सूबाई ते स्थानक सेहत दफ्तर 3 हफ्तिਆਂ के अंदर अपने सेहत कर्मचारियों का टीकाकरण करने विच समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम्स के कर्मचारियों को वायरस की लपेट में आने का सब तो ज़्यादा खतरा रहता है। CDC ने दिसंबर के अखीर तक कोरोना वैक्सीन दी 4 करोड़ खुराकां उपलब्ध होने की उम्मीद प्रगटाई है, जिन्हां विचों 50 ਲੱਖ तो 1 करोड़ खुराकां हर हफ्ते टीकाकरण लई वैलिड किया जाएगा।
सोमवार ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 151ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ। ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ। ਐਡਮੰਟਨ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਸ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ
किसान प्रदर्शन ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੋਰਵਲ ਲਾਸ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਗ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਮੋਡੇਰਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ TMAC ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਰ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਡੋਂਗ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। TMAC ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨੁਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ TMAC ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪत्ति ਹੋਪ ਬੇ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮ ਰਾਹ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਵਾਵੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਂਗ ਵਾਂਜੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਡੇਰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BNT 162B2 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US ਚੈਨਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ 67 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 8091 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2458 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,482 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,74,350 ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,19,579, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47,370, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 30,406 ਮਾਮਲੇ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,187, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,933 ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,43,286 ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2,165 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 49,105 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ 1/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ 1/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਨ। CMAJ ਜਰਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 2,463 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਫਿਨਲੇ ਮੈਕੈਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਲਈ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 2463 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 1987 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਅਤੇ 476 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਜੋ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 714 ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 36% ਐਨਸਿਮਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹਨ। ਮੈਕਲੇਰਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1/3 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਟ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨੋਰਿੰਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਗਜੋਹੂ ਮੈਟਰੋ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਡਾਈਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਟ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਿਕ CPEC ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ PMLN ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਧੀ ਆਸਿਫਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਿਫਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਿਫਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਿਫਾ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। PDM ਕੋਲ ਕੁੱਲ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਿਫਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਈਡਲਿਕ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਬਲੂਮ ਨੇ ਕੈਸਵਿਕ ਟਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬੀਚ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਸੰਡੇਜ਼ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 20% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸਵਿਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਲ ਬੇ ਦੇ ਬੀਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਵਿਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਬਰਟ ਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਬਲੂਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਈ ਫੈਂਗ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਈ ਨੇ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਈ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਥਾਪਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।